ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। इस प्रोग्राम के मेरा साथ देंगे सीनियर पत्रकार सरदार जसबीर सिंह जी पट्टी। सो आओ उन्होंने फतेह की सांझ पाउंदे प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। पट्टी साहब, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पट्टी साहब, कोरोना वायरस की दहशत कह लीए या खतरा कह लीए पूरे संसार के उत्ते इस वेले मंडरा रहा आ। भारत की स्थिति नूं देखा जाए तो मैडिकल सहूलतां भी उन्नी वड्डी पद्धर ते अपने कोल नहीं हैगियां जिन्नियां कि इटली, अमेरिका, चाइना, कैनेडा की गल करिए उन्हां दे कोल है, जां इंग्लैंड की गल करिए। इत्थे असीं इसे तरीके नाल ही बच सकते हैं कि घरां दे अंदर रहिए। कल कल जिहड़ा वा उस दिन जनता करफ्यू भी लगाया गया। काफ़ी ज़्यादा लोगों का समर्थन जिहड़ा आ वो मिलिया आ। मैं चाहूँगा कि इस पूरे संसार दे मंडरा रहे खतरे दे बारे दे विच तुसीं दर्शकों के नाल जानकारी साझी करो कि तुहाडे कोल की अपडेट हैगी है इस नाल संबंधित। जित्थों तक गिल साहब तुसीं गल कीती आ कोरोना दे वायरस दी, जी इहनूं SARS-2 भी कहा जांदा वा। जी जी, उहदा बदलिया रूप है। उहदा बदलिया रूप जी। ते इहदा नाम कोविड-19 दिता गया ना है जी। स्टीफन हॉकिंग दा तुसीं नाम सुनिया होगा। जी जी बिल्कुल, बड़े प्रसिद्ध तुसीं रिपोर्ट भी सुनिया होणगियां। बिल्कुल, इंग्लैंड के प्रसिद्ध साइंटिस्ट ने, इंग्लैंड के फिट साइंटिस्ट ने, उन्होंने एक अपनी इंटरव्यू च इन्नी गल कही सी भी अगले 100 सालों दे विच दुनिया खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, वो चाहे इस दुनिया तो जा चुके हैं पर उन्होंने बहुत सारिया इस तरह दी भविष्यवाणियां कीतियां सीगियां। ये भविष्यवाणी जदों हुई सी लोग उदों हसे सी उहदे ते भी ये कह की रहा जी। अज उहदी भविष्यवाणी वाल असीं तुर रहे हैं, गांह वध रहे हैं जी। कि अजे तक कोरोना दा साडे साइंटिस्ट कोई इलाज नहीं लभ सके। बिल्कुल। वैसे जे आपां गल करिए 1 करोड़ ते 70 लख बंदे जिहड़े ने वो मरदे ने हर साल दुनिया दे विच। जी जी। 50,000 लोग डेली मरते हैं। 50,000 लोग डेली मरते हैं। वक्-वक् जिहड़े इलाज लई बीमारी उन्हां नूं लोग मरते हैं। बिल्कुल, कैंसर आ, टीबी आ, होर बहुत सारी हिसाब नाल जे वेख्या जाए तो ये एडी मारू बीमारी नहीं, लेकिन जिस तरीके नाल फैल रही है जी। अज की डेट च मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा सी, कहंदे सी कनेडा सरकार कोशिश कर रही है, जे कनेडा की रिपोर्ट सी कि जे उन्हां ना कीती ते ये आउण वाले समय 70% लोकां नूं हो जाएगी। जो चाइना का हाल होया तुसीं वेख्या ही है जी। लेकिन चाइना ने जिस तरीके नाल उहनूं कंट्रोल किया, मैं ना उन्हां दी बहादरी है जी। अज की डेट दे विच दक्षिणी कोरिया ते चाइना कंट्रोल कर सकिया, बाकी कोई कंट्री कंट्रोल नहीं कर सकिया जी। 190 दी भी कंट्री तक पहुँच चली है कोरोना बीमारी जिहड़ी है जी। ते जे आपां कली इटली की गल, इटली की जिहड़ी सेहत व्यवस्था वा, जिहड़ा हैल्थ डिपार्टमेंट आ, वो दुनिया का दूसरे नंबर का हैल्थ डिपार्टमेंट वड्डा वा। जी 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 जी। अज उत्थों की सरकार जिहड़ी हत्थ खड़े कर चुकी है। भारत का 112वें नंबर का, भारत का तो छड्डो, नंबर ही कोई नहीं हैगा। ते भी असीं कहने 112 नंबर ही कोई नहीं हैगा। लेकिन उत्थों दी जिहड़ी गल आपां करदे भी जे इहो जिहे देश का यह हाल आ, एक दिन दे विच उत्थे 6500 मौतां होईयां ते मैं सोचदा बड़ी त्रासदी आ। एक पिंड की 2000 वोट आ ते उहदे विचों 600 बंदा मर गया। वो पिंड का की असल होया होगा। हाहाकार मची पई आ। जिहड़े साडे इंडियन बैठे उत्थे, जिहड़े साडे जिहड़े लोके लोग बैठे ने, मुंडे बैठे, वो डरे पे ने भी जे कल नूं भाणा वरतिया गया तो साडी इहदा पुछ पड़ताल नहीं करनी। बिल्कुल, क्योंकि इटली च बहुत सारे कच्चे कामे भी हैगे आ, भारती कच्चे काम भी होए, लोग भी बैठे जिहड़े गैर कानून तरीके नाल गए ने। क्योंकि जिहड़ा कच्चा उहदा इलाज भी जिहड़ा वो नहीं करवा सकदा अपना, तो किसी नूं दस नहीं सकदा इलाज ते की कराउणा। उन्हां बारे ते इह भी कहा जांदा भी उन्हां ने कह दित्ता भी पहिलां उन्हां कहा सी जे 80 वाले बंदे छड्ड दिओ, उदों थल्ले उम्र दा इलाज करो। फिर वो 70 ते आ गए, 60 ते आ गए, हुण 55 ते आ गए भी बाकी जे नहीं इलाज होंदा तां रहण दिओ उन्हां नूं जी। आर्मी ने हत्थ खड़े कर दिते आ, उन्हां दे विच दफनाउण दी प्रक्रिया वा जी। लेकिन अज उन्हां कोल 15 जिहड़े बर्निंग सेंटर सिर्फ हैगे आ जी। एक जिहड़ी मशीन है, एक मतलब जिन दे विच 25 बंदे सिर्फ साड़दी आ जी। ते इस करके मैं सोचदा हालत बड़ी बद तो बद बड़ी हुई है। आर्मी भी बहुत खड़ी पई है, सरकार भी खड़ी कर चुकी है।
ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 6500 ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ। 15% ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਜੀ ਹੈਗੇ ਚੀਫ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਮਨ ਗੰਗਾ ਖੇੜਾਕਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 84,700 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਬੈੱਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੀ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ 11,600 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 20-20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ ਸੀ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਖੇੜਾ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੰਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ GST ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4,885 ਲੋਕ ਫੋਰਨ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 950 ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1600 ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਟ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਭਲੀ ਕਰੇ ਜੀ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਕੜਾ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਇੰਨੇ ਚਿੰਤਤ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਹੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਸੰਡੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਸੀਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਟਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ Facebook ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆਏਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀਆਂ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵੀ ਬੰਦ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਫਟੀ ਮੇਜਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਿਨ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗੇ।
ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈਗੇ PGI ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗ ਲੱਗ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਉਹ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 14 ਕੇਸ ਨਿਕਲ ਆਏ ਉੱਥੋਂ, ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਟਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਥੋੜੀ ਬੰਦ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੇਰਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਕੇਰਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਬਜਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ਨ 1.5 ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 72,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ 72 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ 72 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 3,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੈਰ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਬੇਤ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਨ ਲਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਰੋਕ ਕੇ ਭਰ ਦਿਓ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੁਕ ਭਰਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲੋ ਬੇਸਿਕ ਅਮਾਉਂਟ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਆਜ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈਲਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆਪੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਬਜਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਜੇ। ਜੇ 21 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਹ 2-3 ਮਾਰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ 28-29 ਫਰਵਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ 28-29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 31 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕੋਰਮ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਉਹ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਾ,
ਜੇ 31 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਉਣ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੋਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜੇ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਦੇ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦਾ ਕੋਰਮ 5 ਦਾ ਵਾ ਜੀ। 5 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਆ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ। ਜੇ ਬਜਟ ਨਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 5 ਦਾ ਕੋਰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਾਊਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਸਹਿਜਤਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਚਲਾਏਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ? ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਬਦਬਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਡਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਈ ਆ। ਇੰਨੀ ਆਮਦ ਘਟ ਗਈ ਆ, 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਧੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋੜੀ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਜਹੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਬੁਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਤੁੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਘਟ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਵੀ ਡਰੇ ਪਏ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਟੀਵੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਕਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ 1984 ਦੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਜੀ। ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੁਰੀ ਚੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਜੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮੰਦਿਰ ਕਰਤਾ, ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਆਂਗੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਚੁਪਹਿਰਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਚੁਪਹਿਰੇ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ ਤੇ ਘਰੇ ਸੰਗੀ ਸਭਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਚਾਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੰਗਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੋਲਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਰਸ ਹੋਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਕ ਡਮੀ ਜੀ ਬੋਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਜੇ ਆਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਮੀਲ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ 1 ਮੀਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੋਟਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕਣਕ ਦੀ, ਆਟੇ ਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਕੋਈ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਆ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁੱਢ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਤਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਸੀਗੇ। ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਅਸਲੀ ਮੰਗ ਸੁੱਟਦੇ ਇੱਥੇ, ਨਕਲੀ ਤਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਂਡਰਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਕਾਟ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜੀ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੁਝਾਰੂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਮ ਲੱਗੀਆਂ ਦਿਸਣਗੀਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡੀਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਦਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਲੱਗ ਜਾ, ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਲੱਗ ਜਾ, ਅਸੀਂ 126 ਬੰਦੇ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮਗਲਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਰਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੜੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 1967 ਤੱਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 67 ਤੱਕ। 67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪੀਕ ਤੇ ਉੱਠੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, PSU ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ, ਜੀ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜਦੋਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਈਆਂ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।